student. Now this is my 23rd lecture of rotational dynamics. Now date 1/8/2020. Today we can obtain the expression for torque acting on a rotating rigid body. Now today we can obtain the expression for torque acting on a rotating rigid body. Torque acting on a rotating rigid body. As we know that if m be the mass of the rigid body, and if you apply the force on that body, then the body can move from one place to another place in a straight line. Then you may say that this is the linear momentum. Now suppose any body having mass m, and you may apply the force in this direction, then the body can move from this place to this place with velocity v. Then product of mass and velocity is, say that, momentum. Momentum is the product of mass and velocity, but it is in straight line path, and you may apply the force, then and then the body can changes their position according to the Newton's first law of motion. Now if the body can rotating about the axis of rotation, now in that case you may apply the force to change their angular velocity. So in that case we cannot say this is the force, but this is the torque. And we studied in previous lectures the analogy of linear motion and translation motion. Now F is replaced by torque in rotational motion. Now here in this lecture you may obtain the expression for torque acting on a rotating rigid body. Okay. Now here you may obtain the expression for torque acting on a rotating rigid body. तर मी काल पॅरलल ॲक्सिस थेरम किंवा परपेंडिक्युलर ॲक्सिस थेरम शिकवत असताना आपण मॅथेमॅटिकल स्टेटमेंट जर लक्षात ठेवली तर त्याच्यावरनं त्याची स्टेटमेंट आपल्याला सहज लिहिता येते. त्याचं सिम्बॉलिक रिप्रेझेंटेशन जर आपल्याला व्यवस्थित समजलं असेल तर अगदी त्याच पद्धतीनं इथे सुद्धा आपल्याला काय डिराइव्ह करायचंय. नाउ टॉर्क T is equal to I alpha. हे रिलेशन आहे. Torque T is equal to I alpha. Now here you may obtain the expression for torque acting on a rotating body. T is equal to I alpha. Now from this you may say that the torque is the product of moment of inertia and angular acceleration. Torque is nothing but equal to, it is the product of moment of inertia and angular acceleration. Now remember that torque is the product of moment of inertia and angular acceleration. Now if you want to prove this relation, for that you may consider a rigid body having any shape.
Now this body can be rotated about an axis of rotation. This body can be rotated about axis of rotation at a point O. Z dash is the axis of rotation. Now this body rotated with constant angular acceleration alpha. Constant angular acceleration alpha. As we know that the rigid body made up of very large number of particles. Very large number of particles. Now suppose the mass of the first particle is m1. Mass of the second particle is say m2. Mass of the third particle is say m3. Mass of the last particle is say mn. Now all these particles situated at a different distance. All these particles are situated in a rigid body at a different distance from axis of rotation. From axis of rotation. Now let the distance between first particle to axis of rotation is say r1. Is say r1. Now this is the distance r1. Now similarly you may join the axis of rotation to second particle having mass m2. The distance is r2. Third particle distance is r3. Last particle distance is rn. Distance is rn. Now as this body rotated with constant angular acceleration about the axis of rotation zx from point O, then each and every particle have the different force. Due to this, the particle can move from one place to another place. Okay, it possesses the momentum. Now this is the first force, say F1. This is the third force, say F3. This is the N force Fn. This is the second force Fn. Sorry, F2. Okay. Now आता हे जे आपण सांग डायग्राम मध्ये काढले तोच पार्ट आपण एक्सप्रेशन मध्ये द्यायचा. कसा लिहायचा? Consider a rigid body having any shape. The rigid body made up of very large number of particles. The mass of particle is say m1, m2, m3 up to mn, having the distances r1, r2, r3, rn from axis of rotation. From axis of rotation. Now let f1 be the force acting on first particle. Let F2 be the force acting on second particle. Let F3 be the force acting on third particle, and Fn be the force acting on last particle. Now then, we know that the force acting on first particle is F1 is equal to m1a1. According to Newton's second law of motion, F is equal to ma. But the force act for first particle F1 is equal to m1 a1. You may say that again a body rotated with constant angular acceleration alpha. Here derivation and kinetic energy of a rotating body is a derivation बरंच सेम आहे. फक्त सायन्स मध्ये आपल्याला डिफरन्स लक्षात आला पाहिजे. The kinetic energy of a rotating body 1/2 I omega square. 1/2 I omega square. तर तिथे मात्र आपण f ऐवजी काय घेतलं होतं? v घेतलं होतं आणि अल्फा ऐवजी ओमेगा हा बदल थोडा लक्षात ठेवा. बट a इज r अल्फा. a इज जसं v बरोबर r ओमेगा आहे तसं एक्सेलरेशन लिनियर एक्सेलरेशन बरोबर काय r अल्फा. कारण लिनियर मध्ये आणि अँग्युलर मध्ये डिफरन्स फक्त रेडियसचा आहे. डिफरन्स कशाचा आहे? रेडियसचा. लक्षात घ्या
बघा v इज इक्वल टू r ओमेगा, a इज इक्वल टू r अल्फा, a इज इक्वल टू म्हणजे v बरोबर ओमेगा आहे का नाही r आहे, a बरोबर अल्फा आहे का नाही r आहे. ओके, तसं याचा उपयोग करून लिहूया. f1 बरोबर m1 r1 अल्फा, अल्फाहून म्हणायचं नाही, काय होईल अल्फा. But remember that torque is the moment of force. Torque is the moment of force. म्हणजे आपल्याला अशी पण व्याख्या लिहिता येते, torque is equal to moment of force. Torque is moment of force. Torque is moment of force. R is moment of force. Now then the torque acting on a first particle. Torque acting on a first particle, say T1 is equal to R1 cross F1. हे सगळे वेक्टर आहे. Now T1 is equal to R1 F1, but the value of F1 is आपण स्केलर नोटेशन मध्ये घेऊया आणि शेवटी पुन्हा त्याचं वेक्टर नोटेशन घेऊया आपण. त्यामुळं हा क्रॉस न म्हणता आपण काय म्हणूया मल्टिप्लिकेशन म्हणूया. क्रॉस जर घेतलं तर काय होईल पुन्हा द मॅग्निट्यूड ऑफ फर्स्ट r1 मॅग्निट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर f1 sin of the angle sin theta, but we know that both are the perpendicular to each other, therefore sin theta is 90 degree and sin 90 is 1, then again it is rf. So you may return the torque acting on the first particle in scalar notation or in magnitude form, and final relation you may return in vector notation. Now then T1 is equal to R1 F1, but F1 is equal to M1 R1 alpha, then T1 is equal to R1 M1 R1 alpha. Now here is R1, here is R1, therefore it becomes R1 square. Now then T1 is equal to M1 R1 square alpha. Say equation number first. Now this is the torque acting on the first particle. Then similarly you may write the torque acting on the second particle, torque acting on a third particle, and torque acting on a last particle if the body rotated about the axis of rotation. समजून घ्या, बॉडी जर ट्रान्सलेशन मोशन करत असेल तर त्याच्यावर लागणारा जो फोर्स आहे, त्याच्यावर लागणारा जे बल आहे समजा, तर त्याला आपण फोर्स म्हणतोय. आणि एखादी बॉडी जर रोटेट होत असेल तर तिच्यावर लागणारा जे काही बल आहे त्याला फक्त फोर्स म्हणायचं नाही, तर त्याला काय म्हणायचं टॉर्क म्हणायचं. टॉर्क म्हणजे काय मोमेंट ऑफ फोर्स. जसं आपण बघितलं ट्रान्सलेशन मोशन मध्ये इनर्शिया मीन्स मास, तसं रोटेशनल मोशन मध्ये इनर्शिया इज नॉट मास बट इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया like that. Now then you may write similarly the torque acting on second particle. Okay, therefore T2 is equal to M1 R1 square alpha. Equation 2. Now T3 is equal to M1 है M2 and 2 असेल इक्वल 2 is 2. Now M3 R3 square alpha. Equation number 3. Like that, torque acting on last particle Mn Rn square alpha. Now this is the torque acting on first particle, this is the torque acting on second particle, this is the torque acting on third particle, this is the torque acting on nth number of particle. Therefore the total torque acting on a rigid body is the sum of all torque acting on each and every particle. Therefore
therefore T is equal to T1 plus T2 up to Tn. तर टॉर्कचा सिम्बॉल काढताना T काढायचा आणि थोडंसं त्याची दांडा जरासा वाकडा करायचा, कारण फिजिक्स मध्ये सिम्बॉलला अनन्य साधारण असं महत्व आहे. therefore you may express the symbols very clearly. आपल्याला माहिती आहे, फॉर एक्झाम्पल now this n is frequency. ह्याच याला थोडा खाली घेतला दांडा तर इट इज द ईटा, आणि ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. असा पार्ट बदलला जातो, त्यामुळं सिम्बॉल खूप व्यवस्थित तुम्हाला द्यावे लागतील. नाउ जस्ट टू सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू ऑफ T1. T1 ची काय व्हॅल्यू आहे बघा. नाउ m1 r1 स्क्वेअर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वेअर अल्फा प्लस अप टू mn rn स्क्वेअर अल्फा. तर याच्यामध्ये आपल्याला अल्फा काय करता येईल, कॉमन घेता येईल. नाउ देन m1 r1 स्क्वेअर प्लस m2 r2 स्क्वेअर प्लस अप टू mn rn स्क्वेअर and alpha. But this is the product of mass and square of the distance. अजून खूप चांगलं म्हणायचं असेल तर इट इज अ प्रॉडक्ट ऑफ मास अँड परपेंडिक्युलर स्क्वेअर ऑफ द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स, and this is the summation of mi ri square, and which is also called as moment of inertia. म्हणून मी सुरुवातीला सांगितलं होतं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरी टेक्स्ट बुक मध्ये तुम्हाला ओझरता दिला असेल तरी रोटेशनल मोशन शिकत असताना मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा कन्सेप्ट तुम्हाला कळणं खूप आणि खूप गरजेचं आहे. आणि इनर्शिया म्हणजे अपोजिशन. इनर्शिया मीन्स टू रेजिस्ट द चेंज ऑफ द रिजिड बॉडी. म्हणजे तो कुठलाही चेंज स्वीकारायला तयार होत नाही. एखादी बॉडी मोशन मध्ये असेल तर थांबवायचं म्हणलं तरी ते अपोज करतं. अपोज म्हणजे इनर्शिया. एखादी बॉडी वन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन, देन दिस इज द इनर्शिया. एखादी रोटेटिंग बॉडी आपण थांबवायचं म्हणलं तर दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. किंवा एखादी रोटेटिंग बॉडी आपल्याला मोशन मध्ये आणायची असेल देन अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज द टेंडन्सी. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज द टेंडन्सी ऑफ ए बॉडी परफॉर्मिंग द रोटेशनल मोशन whether it is in rest or is in motion to resist the change. Okay, then it is summation of I is equal to 1 to n mi ri square. Now alpha, but this is I alpha. Now this is the required expression for torque acting on a rigid body in magnitude form or in scalar form. If this expression can be expressed in vector form, then you may write torque T is equal to I alpha. I alpha ची आडवी रेष द्या किंवा त्याच्यावरती एरो काढला तर चालतो, कारण we know that the vector can be represented by the symbol above which an arrow is drawn. How the symbolical representation of vector, the arrow is drawn above the symbol. This arrow is drawn above the symbol. This is the vector. So T is equal to I alpha. परत बघा, this is the expression for torque acting on a rigid body. For that you may write T is equal to I alpha or T is equal to R cross F. You may define the torque acting on a rigid body. Torque is the moment of force. Torque is the moment of force of a rigid body rotating about their axis of rotation. हा F आणि हे R या दोघांचा जर प्रॉडक्ट घेतला तर इट इज द टॉर्क. फोर्स मध्ये, साध्या सिंपल फोर्स मध्ये ट्रान्सलेशन मोशन बॉडी परफॉर्म करत असेल तर तिथे आपल्याला R घेण्याची आवश्यकता भासत नाही. किंवा दुसरी व्याख्या लक्षात घ्या. Now torque is the product of moment of inertia and angular acceleration. आणि हे डिराइव्ह करत असताना डायग्राम अगोदर काढा. डायग्राम पूर्ण काढल्यानंतर त्याची माहिती बाजूला लिहा. Consider a rigid body rotating about an imaginary axis z-axis, which is also called as the axis of rotation. The body rotated about an point O
Now the body made up of very large number of particles, say n. Let लहान लहान वाक्य करायचे आपल्याला जसं समजेल तसं. Let m1, m2, m3 up to mn be the masses of particles. Let r1, r2 up to rn be the distance of the particle from axis of rotation respectively. Respectively म्हणजे क्रमशः, म्हणजे r1 डिस्टन्स पहिल्या पार्टिकलचं, r2 डिस्टन्स दुसऱ्या पार्टिकलचं, सिमिलरली या पद्धतीनं. Now let f1 be the force act on first particle, f3 be the force acting on third particle, f2 be the force acting on second particle, fn be the force acting on last particle. थोडा लिहिताना क्रम जरी चुकला तरी काही फरक पडत नाही सायन्स मध्ये, पण आपल्याला तो समजलेला भाग पाहिजे. समजल्यानंतर आपल्याला पाहिजे तसं लिहिता येतं. Now as the body rotated about the axis of rotation with constant angular acceleration alpha. Now by definition, according to Newton's second law of motion, F is equal to ma, but A is r1 alpha. r1 alpha म्हणजे f1 ची जर तुम्हाला किंमत मिळाली तर m1 r1 alpha होईल. पुन्हा इथे फार अजून तुम्हाला थोडं इम्प्रेशन मारायचं असेल तर म्हणा by definition torque T is equal to r1 f1. तर f1 ची किंमत ठेवा r1 स्क्वेअर येईल. जर हा भाग ही व्हॅल्यू तुम्हाला एकदा मिळाली की पुढे सिंपल आहे, पुन्हा फक्त थोडं आपल्याला फॉर्मॅलिटी करत जायचंय. सिमिलरली द टॉर्क ऍक्टिंग ऑन सेकंड पार्टिकल, थर्ड particle and last particle. Therefore, you may obtain the expression for total torque acting on a rigid body. Then T is equal to T1 plus T2 plus up to Tn. Just to substitute the value of T1, T2, त्याला tau सुद्धा म्हणतात, tau, TAU. तर व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा, त्याच्यामध्ये अल्फा कॉमन काढा, ब्रॅकेट मध्ये m1 r1 स्क्वेअर प्लस m2 r2 स्क्वेअर प्लस अप टू mn rn स्क्वेअर. म्हणजे हे काय होईल, summation of I is equal to 1 to n mi ri square, but mi ri square is the moment of inertia, and moment of inertia is the product of mass and square of the perpendicular distance of the particle from axis of rotation, and it is denoted by a letter I. Therefore, T is equal to I alpha is in scalar form or is in magnitude form. If you express this expression in vector notation, then T is equal to I alpha. As we know that I is the tensor quantity, it is not the scalar or vector, but torque and angular acceleration both are the vector quantity. Both are the vector quantity. जर आता तुम्हाला एक्सप्रेशन माहित असेल तर त्याच्यावरून तुम्हाला त्याचं SI युनिट आणि डायमेन्शन लिहिता आले पाहिजे. तर असा प्रश्न नेहमी असतो, डिफाइन टॉर्क, स्टेट लेयर, SI युनिट आणि डायमेन्शन. सायन्स मध्ये जम्पिंग कधी नसतं बघा 99%. कारण ज्यांना आता विचारलं स्टेट डिफाइन टॉर्क, स्टेट SI युनिट अँड डायमेन्शन, तर ज्यांना डेफिनेशन येते त्यांना युनिट येतं, ज्यांना युनिट येतं त्यांना डायमेन्शन येतात. म्हणजे एकावर एक अवलंबून आहे, एकावर एक अवलंबून आहे. तर याचे डायमेन्शन बघा. आता आपल्याला माहित आहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अल्फा. तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपण कशात मोजतो, किलोग्रॅम मीटर स्क्वेअर, आणि अँग्युलर ऍक्सलरेशन रेडियन पर सेकंड स्क्वेअर, म्हणजेच काय होईल, सेकंड स्क्वेअर. हा सेकंड स्क्वेअर जर वरती आपण घेऊन गेलो त्याला होईल किलोग्रॅम मीटर स्क्वेअर सेकंड रेज टू मायनस स्क्वेअर. दिस इज द SI युनिट ऑफ टॉर्क, किलोग्रॅम मीटर स्क्वेअर सेकंड स्क्वेअर. त्याचं शॉर्ट युनिट पण तुम्हाला दिलं जातं न्यूटन मीटर. न्यूटन मीटर. रिमेंबर दॅट एका एक्झामला हा प्रश्न विचारला होता, किलोग्रॅम मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर इज इक्विव्हॅलंट टू न्यूटन मीटर. न्यूटन मीटर हे कसं आहे बघा. आता फोर्सचं युनिट काय तुम्हाला माहित आहे, मास इनटू ऍक्सलरेशन. न्यूटन म्हणजे काय, मास इनटू ऍक्सलरेशन, आणि हे m म्हणजे ही लेंथ आहे, हे मास हे लेंथ आहे, मीटर हे m आणि हे m. म्हणजे मासचं काय किलोग्रॅम, ऍक्सलरेशन काय मीटर पर सेकंड स्क्वेअर, आणि लेंथ साठी काय होईल मीटर. आता बघा इथे किलोग्रॅम मीटर स्क्वेअर आहे, म्हणजे ह्याच्यातला एक घेतला, आणि सेकंड स्क्वेअर म्हणजे ह्याच्यातला एक घेतला काय होईल, किलोग्रॅम मीटर स्क्वेअर म्हणजे काय होईल, हे न्यूटन, आणि लेंथला काय होईल मीटर, म्हणजे न्यूटन मीटर. लक्षात कसं आलं बघा. न्यूटन फोर्स काय, मास इनटू बघा परत एकदा F इज इक्वल टू ma.
तर एमए चं काय किलोग्रॅम मीटर सेकंड स्क्वेअर. ह्याला कसं लिहिता येतं बघा आपल्याला अजून सोप्या पद्धतीनं. त्यामुळे तसं किलोग्रॅम मीटर सेकंड स्क्वेअर. म्हणजे एवढ्यासाठी काय होणार न्यूटन. फोर्स कशात मोजतो आपण न्यूटन मध्ये. म्हणजे युनिट काय होईल न्यूटन मीटर. लक्षात आलं का? मग एकदा जर युनिट तुम्हाला कळालं तर त्याचे काय करता येईल आपल्याला डायमेन्शन लिहिता येईल. काय लिहिता येईल डायमेन्शन कसं लिहायचे बघा. आता न्यूटनचे बघूया. फोर्सचे डायमेन्शन काय असतात 1 in mass 1 in length minus 2 in time and for meter it is 1 in length. If you solve this then 1 in mass 2 in length minus 2 in time. Now this is the dimensions of torque. हे कशाचे डायमेन्शन्स आहेत टॉर्कचे. ओके किंवा याचा उपयोग करून लिहायचा बरोबर येतात का बघा. तर किलोग्रॅम काय असणार आहे 1 in mass मीटर स्क्वेअर 2 in length टाइम -2. म्हणजे यू मे यूज एनी युनिट द डायमेन्शन शुड बी सेम. पण थोडं फिजिक्स मध्ये अजून थोडंसं जरा डीप मध्ये तुम्ही गेलात तर तुम्हाला अजून एक गोष्ट लक्षात येते का बघा. हे डायमेन्शन आणि वर्कचे किंवा एनर्जीचे डायमेन्शन सेम आहे. द डायमेन्शन्स ऑफ टॉर्क अँड वर्क मीन्स एनर्जी. तर वर्क अँड एनर्जी बोथ आर मेजर्ड इन जूल आणि युनिट सेम असेल तर डायमेन्शन कसे असतात सेम असतात. म्हणजे टॉर्कचे आणि वर्क इनटू ब्रॅकेट एनर्जी याचे डायमेन्शन कसे आहे सेम आहे. जर दोघांचे डायमेन्शन सेम आहे बदल काय लक्षात घ्या. ॲज द डायमेन्शन्स ऑफ टॉर्क अँड वर्क और एनर्जी इज सेम बट रिमेंबर दॅट टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी but work or energy is a scalar quantity. If both the physical quantity have the same dimension, then also torque is a vector, but work into bracket energy is the scalar, but both having the dimension same. 1 in mass, 2 in length, minus 2 in time. समजलं सगळ्यांना? तर याचा एक स्क्रीनशॉट घ्या आणि परत हे आर्टिकल थोडं बघत चला. हे खूप महत्त्वाचं आर्टिकल आहे. एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऍक्टिंग ऑन ए रोटेटिंग रिजिड बॉडी. पुढचं आर्टिकल आपण घेऊयात. Now next article, conservation. Now conservation of angular momentum. खूप आणि खूप महत्वाचं आर्टिकल आहे. ॲज कन्सर्न टू नॉट फॉर एचएस एक्झामिनेशन पॉइंट ऑफ व्ह्यू ऑल्सो बट फॉर नीट सीईटी अँड जेडबलई एक्झामिनेशन पॉइंट ऑफ ऑल्सो. म्हणजे सगळ्याच परीक्षेसाठी खूप महत्वाचं आहे. कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. तर परवाच्या लेक्चरमध्ये आपण अँग्युलर मोमेंटम बघितलेलं आहे आणि त्याचं डेरिव्हेशन काढलेलं आहे. L is equal to I omega. If the body can perform the translation motion, then linear momentum P is equal to mv. बघा, m replaced by I, v replaced by omega.
if the body can perform translation to rotational, then P is transferred to L, M is I, and V is omega. This is the analogy. तर angular momentum आपण परवाला काढलेला आहे. Angular momentum is defined as it is the product of moment of inertia and angular speed. Moment of inertia and angular speed, that product is called as angular momentum. तर आपल्याला इथे काय आता कुठला आर्टिकल घ्यायचंय? कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. व्यवस्थित समजून घ्या. नाउ अँग्युलर मोमेंटम इज द मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम. अँग्युलर मोमेंटम इज द मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम, किंवा अँग्युलर मोमेंटम इज द प्रॉडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अँड अँग्युलर स्पीड. हे मॅथमॅटिकल फॉर्म तुम्ही लक्षात ठेवले ना की बराचसा भाग आपला सिंपल व्हायला लागतो. बघा, अँग्युलर मोमेंटम कुठल्या असणार होतं? एल इज इक्वल, आपण सगळं याच्यामध्ये घेऊया, मॅग्निट्यूड स्केलर मध्ये, पुन्हा फायनल आन्सर आपण वेक्टर मध्ये घेऊया. नाउ एल इज इक्वल टू आय ओमेगा, किंवा एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी. Yes. Now L is equal to R cross P. गुणिले जर म्हणलं तर म्हणजे स्केलर होईल, क्रॉस म्हणजे की तो वेक्टर आहे. वेक्टर म्हणजे पुन्हा डोक्यावर ऍरो द्यायची, काय प्रॉब्लेम नाही. आता परत एकदा बघा, angular momentum is defined as it is the product of moment of inertia and angular speed. Or angular momentum is the moment of linear momentum. Angular momentum is the moment of linear momentum. But what is the law of conservation of angular momentum? What is the law of conservation of angular momentum? The angular momentum remains unchanged, or angular momentum remains constant, किंवा angular momentum does not change of a rotating body if the torque acting on such body is zero. म्हणजे एखाद्या बॉडीवरती टॉर्क म्हणजे एक प्रकारचा स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स आहे. एखाद्या बॉडीवरती आपण फोर्सच अप्लाय केला नाही, म्हणजे टॉर्कच आपला, ह्या भाषेत सांगायचं असेल तर आपण टॉर्कच अप्लाय केला नाही, तर त्या बॉडीचं अँग्युलर मोमेंटम बदलणार नाही. अँग्युलर मोमेंटम कसं राहील? जसं आहे तसंच राहील. देयर विल बी नो एनी चेंज इन द अँग्युलर मोमेंटम इफ द टॉर्क ऍक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी इज झिरो. समजलं का? मग दिस इज द लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. म्हणजे कसं? पहा, इफ द टॉर्क ऍक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी इज झिरो, if torque acting on a rigid body is zero, then here angular momentum is constant. Or L is equal to constant. If t is equal to zero. This principle is called as law of conservation of angular momentum. Principle of law of conservation of angular momentum. तर आपल्याला हे प्रूव्ह करायचं आहे. तर प्रूव्ह करताना आपण काय म्हणूयात? नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन L is equal to R cross P. से इक्वेशन नंबर फर्स्ट समजून घ्या, गोष्टी खूप महत्त्वाचं आहे. Now by definition angular momentum is the moment of linear momentum. Torque कसा आपण डिफाइन केला? Torque is defined as it is the moment of force. बघा, torque is moment of force. तसा angular momentum is moment of linear momentum. Torque ला force, angular momentum ला linear momentum. थोडंसं जजमेंटनं आणि सावकाश कन्सेप्ट थोडंसं समजून घेतले की खूप फिजिक्स इंटरेस्टिंग आहे. नाउ अँग्युलर मोमेंटम इज द मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम. नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी. ही इक्वेशन आपण डिफरेंशिएट करूया.
Now dl by dt is equal to P dp by dt cross r plus P cross dr by dt. u v चं डिफरन्शिएटेड आपण घेतो त्या पद्धतीने घ्या. नाउ dl by dt is equal to dp dt cross r plus p cross dr by dt using simple mathematics. u v याचा डिफरन्शिएशन v du by dt u dv by dt हा फॉर्म्युला यूज करू. Now dl by dt is equal to dp by dt cross r plus p cross dr by dt. Now then dl by dt is equal to, but dp by dt is force बघा f cross r plus p cross v. हे कसं आलं बघा. मोमेंटम p म्हणजे काय आहे, p म्हणजे मोमेंटम आहे, मास इनटू वेलोसिटी आणि भागिले टाइम, आणि v बाय t काय आहे, एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, म्हणजे काय होईल ma म्हणजे काय, फोर्स. म्हणजे dp बाय dt इज फोर्स, r ला r, p ला p, आणि dr बाय dt डिस्टन्स बाय टाइम इज वेलोसिटी. द रेट ऑफ चेंज ऑफ distance with respect to time is called as velocity, p cross v. हे छोटे छोटे फॉर्म्युले, हे बेसिक सगळं तुम्हाला 11 वेळा झालेलं आहे, हे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. नाउ देन dl by dt is equal to f cross r plus, पण p काय, हा मोमेंटम आहे, मोमेंटमला आपल्याला असं लिहिता येईल mv क्रॉस v. बघा p साठी काय लिहिलं आपण, p इज मोमेंटम, mv क्रॉस v. पण आता हा v क्रॉस v आहे, तर 11वी सायन्सला परत आपण वेक्टर प्रॉडक्टच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितलेल्या आहेत. ए वेक्टर प्रॉडक्ट ऑफ विथ इटसेल्फ, ए वेक्टर प्रॉडक्ट ऑफ विथ इटसेल्फ इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0. हे कसं बघा, हे दोन वेक्टर एकसारखेच आहेत, हा पण v आहे, हा पण v आहे, they are moving the same line, both are parallel to each other. The angle between these two is 0 degree, and we know that the vector product is the magnitude of two vector and sine of the small angle between them. म्हणजे काय होईल, magnitude of first vector be second vector and is sine 0, but sine 0 is 0 and 0 multiplied by anything is equal to 0. समजा हा पहिला वेक्टर आहे v आणि दुसरा वेक्टर असा परपेंडिक्युलर असेल, तर इथं मात्र थीटा किती येईल, 90 डिग्री येईल. किंवा हे दोन वेक्टर एकमेकाला अपोजिट डायरेक्शन नसतील, तर ह्याच्यामध्ये अँगल किती येईल, 180 डिग्री येईल. पण हे दोन्ही वेक्टर एकमेकाला कसे आहेत, पॅरलल आहेत, त्यामुळे त्याच्यातला अँगल किती येईल, 0 डिग्री येईल. आणि ह्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, तुम्ही इथे परीक्षेमध्ये डायरेक्ट लिहायचं, सिन्स v क्रॉस v इज इक्वल टू 0. कसं आलं, काय आलं, परीक्षेत कारण म्हणायचं साहेब तुम्ही समजून घ्या. लक्षात आलं का, पण आपल्याला समजणं गरजेचं आहे, कारण कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये वेक्टर प्रॉडक्टचे काय म्हटलेलं आहे, ए वेक्टर प्रॉडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ इज इक्वल टू 0. हीच कॅरेक्टरिस्टिक जर स्केलर प्रॉडक्टला कशी असेल बघा, ए स्केलर प्रॉडक्ट ऑफ ए वेक्टर, ए स्केलर प्रॉडक्ट विथ इटसेल्फ इज इक्वल टू स्क्वेअर ऑफ इट्स मॅग्निट्यूड, स्क्वेअर ऑफ इट्स मॅग्निट्यूड. बघा आता हे स्केलर जर असेल, हा स्केलर घेतला, काय होईल, पहिल्याची मॅग्निट्यूड, दुसऱ्याची मॅग्निट्यूड आणि cos ऑफ 0. पण cos 0 किती, 1, v इज इक्वल टू v स्क्वेअर. कळलं का, हा जरा डिफरन्स आपल्याला लक्षात आला पाहिजे. ठीक आहे, तर जास्त बेसिक आपण प्रत्येक ठिकाणी जास्त सांगायला लागलो तर आर्टिकल अवघड व्हायला लागतात, तर आपण थोडं लक्षात घ्या. तर म्हणजे ही टर्म काय होईल, 0 होईल. म्हणजेच बघा dl बाय dt इज इक्वल टू f क्रॉस r प्लस 0. म्हणजेच काय होईल, dl बाय dt इज इक्वल टू f क्रॉस r, बट f क्रॉस r इज l.
किंवा आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ काय होईल, एअर होईल, काय होईल, हे टॉर्क होईल. नाउ dm by dt is equal to torque, is equal to torque. Moment of force r cross f आपण करेक्ट कसं लिहूया, कन्फ्यूज व्हायला नको. नाउ r cross f, r cross f, r cross f इथे घेताना पण r cross f काय आहे, r cross dp by dt, this r cross f. अलग लक्षात म्हणजे आपल्या व्याख्येसारखं कन्फ्यूज होऊ नये. मोमेंट ऑफ फोर्स इज द टॉर्क. आता बघा आपण स्टेटमेंट लॉ कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम काय, ह्या टॉर्कची किंमत जर 0 असेल, इफ दिस टॉर्क इज 0, तर ह्याचं डिफरन्शिएशन हे काय पाहिजे, कॉन्स्टंट आहे पाहिजे. आणि कशाचा डेरिव्हेटिव्ह 0 कधी येतो, तर ते कॉन्स्टंट असेल, तर ते कॉन्स्टंट असेल तर म्हणजे इफ t is equal to 0, therefore L is equal to constant, L is equal to constant. म्हणजे हे t जर 0 असेल तर L काय असेल, कॉन्स्टंट. कॉन्स्टंट शिवाय डेरिव्हेटिव्ह त्याचा 0 येणारच नाहीये. म्हणजे the torque acting on rigid body is 0, then the angular momentum remains constant. आणि आपल्याला समजू शकतो एखाद्या बॉडीवरती आपण फोर्सच लावला नाही तर त्याच्यामध्ये काही चेंज व्हायचा प्रश्नच नाही. त्याच्यामध्ये चेंज कधी होईल, ज्यावेळेस आपण त्याच्यावरती एक्सटर्नल फोर्स काय करतो, अप्लाय करतो. इफ द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय ऑन द बॉडी can changes their motion. If the body performs the rotational, then it is the angular momentum. If the body performs the translation, then it is the linear momentum. तर याचा स्क्रीनशॉट घ्या आणि हे खूप महत्त्वाचं आहे, कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम याचा प्रिन्सिपल असा आहे, इफ द टॉर्क ऍक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी इज 0, then the angular momentum or the total angular momentum remains same or constant, or it is conserved. It is conserved, and you may prove this according to definition of angular momentum. L is equal to r cross p, or moment of linear momentum. Moment of linear momentum. Therefore, dl by differentiating with respect to t, then like this. Finally, r cross f torque, and here t0. जर L कॉन्स्टंट, इफ t is 0, L is कॉन्स्टंट. तर ह्याचे एक 2-3 एक्झाम्पल आपण घेऊयात आणि थांबूयात. तर खूप चांगले एक्झाम्पल्स आहेत जे लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटमचे. पहिला एक्झाम्पल थोडं फिजिक्स रिलेटेड आपण घेऊयात. बोर्ड example number first. Now an earth rotating in an elliptical orbit around the sun, this is the example of conservation of angular momentum. Now this is the elliptical orbit. Now sun is there, okay. Now here is earth having mass m. Now this is radius. Now this is radius. Now angular momentum L is equal to I omega. म्हणजे L is equal to I omega म्हणजेच mRv. हे कसं आलं माहिती तुम्हाला, मोमेंटम काय, मास इंटू स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स. बघा हे मास आणि स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स, आणि v ओमेगा काय, v बाय r. हा r आणि हा स्क्वेअर काय झाला, कारण v इज इक्वल टू r ओमेगा, म्हणजे ओमेगा बरोबर v बाय r. हा r आणि हा स्क्वेअर काय झाला, कॅन्सल, म्हणजे हे काय होईल, mrv. आता लक्षात घ्या, इफ दिस अर्थ रोटेटेड about around the sun in elliptical orbit, then if this earth is close to the sun,
if this earth is close to the sun, r is small. If r is small, angular speed is maximum. R is small, angular speed is maximum. If this earth away from the sun, or if the radius increases, angular speed decreases. Angular speed decreases. समजते का? बघा आता इथे सुद्धा. Now, as a earth, mass is constant. Earthचं mass कसं असेल? Constant असेल. ज्यावेळेस हे रेडियस इन्क्रीज होईल त्यावेळेस v काय होईल? डिक्रीज होईल. v काय होईल? डिक्रीज होईल. लक्षात आलं का? If this radius increases, speed decreases. तर हा गुणाकार कॉन्स्टंट आला पाहिजे कारण L कॉन्स्टंट आहे. अँग्युलर मोमेंटम कसा आहे? कॉन्स्टंट आहे. अँग्युलर मोमेंटम चेंज होत नाही काही झालं तरी. रेडियस बदलेल, वेलोसिटी बदलेल. बट रिमेंबर दैट अँग्युलर मोमेंटम रिमेन्स कॉन्स्टंट. दिस इज द प्रिन्सिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. पण कधीपर्यंत? जोपर्यंत त्याच्यावरती आपण टॉर्क अप्लाय करत नाही तोपर्यंत. मग दुसऱ्या केसला काय होईल? इथं r हे काय झालेलं आहे? r इन्क्रीज झालेलं आहे. v काय होईल? डिक्रीज होईल. v काय होईल? डिक्रीज होईल. लक्षात आलं का? Now this is the example of conservation of angular momentum. An earth revolving around the sun in elliptical orbit. This is the example of conservation of angular momentum, in which angular momentum remains constant if the external torque acting on the earth is zero. कुठलाही टॉर्क आपण जर त्यावर अप्लाय केला नाही तर अँग्युलर मोमेंटम बदलायची काही आवश्यकताच नाही. कारण आपल्याला माहित आहे L इक्वल टू I ओमेगा. कारण I जर वाढला तर ओमेगा काय होईल? कमी होईल. आणि हे कमी झालं तर हे काय होईल? वाढेल. कारण प्रॉडक्ट्स कुठल्याही ह्याचा दोन ह्याचा प्रॉडक्ट असेल तर एक टर्म वाढत असते, दुसरी टर्म कमी होत असते. दुसरे एक्झाम्पल आपण घेऊयात. Now second example, ballet dancer. The ballet dancer परफॉर्म करत असताना त्या ballet dancerनं जर आपले हात वगैरे स्ट्रेच केले तर हात स्ट्रेच केले तर रेडियस वाढली. If the radius increases, moment of inertia काय? moment of inertia सांग. लक्षात येते का तुमच्या? म्हणजे हात जर स्ट्रेच आणि जर काय झालं? If r increases, angular speed decreases. म्हणजे if the inertia increases म्हणजे अपोजिशन वाढलं ना. If the opposition increases, angular speed decreases. आणि ज्यावेळेस ती बॅले डान्सर हँड सगळे फोल्डेड करेल बॉडीला तर त्यावेळेस तिची मोमेंट ऑफ इनर्शिया कसा असेल? कमी असेल. If the moment of inertia small, angular speed maximum. लक्षात बॅले डान्सर मध्ये त्याचा फिरते का नाही ते जर हात जर दूर ठेवले तर त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय होईल? जास्त होईल. तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कशावर अवलंबून आहे? m आणि r स्क्वेअर वरती. तर मास तर सेमच आहे ना. r वाढला, अंतर वाढलं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय होईल? वाढेल. मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाढला की अँग्युलर स्पीड काय होईल? कमी होईल. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कमी झाला की अँग्युलर स्पीड काय होईल? जास्त होईल. इज इट राईट? कारण अपोजिशन वाढलं की स्पीड कमी होईल. अपोजिशन कमी झाली की स्पीड काय होईल? वाढेल. व्हेरी सिंपल कन्सेप्ट. दिस इज द बॅले डान्सर. थर्ड नंबर, travel swimmer on a competition. Diving तर एखादा पोहणारा, पट्टीचा पोहणारा एखादा कॉम्पिटिशन जर असेल आणि स्विमिंग ट्रॅकला 3-4 मजल्यावरनं जर तो उडी मारत असेल तर त्याचे सुरुवातीला हात असे दूर लांब वगैरे असतात. पण ज्यावेळेस त्यानं जंप घेतली की तो सगळे पाय जवळ घेतो, हात जवळ घेतो, हे सगळं त्याचं जवळ आलं. हे सगळं अंतर काय झालं? कमी झालं. अंतर कमी झालं तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय झाला? कमी झाला. मोमेंट ऑफ इनर्शिया जर कमी झाला तर अँग्युलर स्पीड काय होईल? त्याची वाढली. त्याच्यामुळे तो एअर मध्ये काय होईल? बॉडीचे रोटेशन वाढेल. लक्षात आलं का? म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस, अँग्युलर स्पीड इन्क्रीजेस.
आणि ज्यावेळेस तो पाण्यामध्ये उडी मारेल त्यावेळी त्याचे परत हात तो काय करेल, पाय लांब करेल, तिथे परत मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय होईल, इन्क्रीज होईल आणि अँग्युलर स्पीड काय होईल, डिक्रीज होईल. म्हणजे एखादा स्विमर जर एखादा हाईटवरनं जंप घेत असेल तर आपण बघितलं हवेमध्ये तो असा म्हणजे स्वतःभोवती फिरणं म्हणजे अँग्युलर स्पीड. 4 नंबरचं उदाहरण आपल्याला देता येईल. समजा एखाद्या माणसानं आपल्या दोन्ही हातामध्ये 2 लोखंडी जड वस्तू घेतलेल्या आहेत आणि तो एखाद्या व्हील चेअरवरती बसलेला आहे आणि त्यावेळेस त्यानं जर दोन्ही हात आपले लांब केले, इफ द युअर hands are folded away from their body, in that case the distance increases, and distance increase झालं तर moment of inertia काय होईल, increase होईल. moment of inertia increase झाला तर त्या पर्सनची स्पीड काय होईल, अँग्युलर स्पीड कमी होईल. लक्षात आलं का, म्हणजे ओमेगा काय होईल, डिक्रीज होईल. पण ज्यावेळेस त्यानं सगळे हात आपल्या फोल्डेड जवळ केले तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय होईल, कमी होईल. आणि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कमी झाला तर अँग्युलर स्पीड काय होईल, वाढेल. इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस, अँग्युलर स्पीड इनक्रीजेस. आणि 5 उदाहरण तुम्हाला देता येईल. एक म्हणजे बॉईल अँड रॉ एग्स. बघा, तर हा प्रयोग आपण घरी करून बघायला हरकत नाही. सध्या श्रावण महिना आहे, आता लगेच काय करू नका, श्रावण महिना झाल्यानंतर खातर करा. तर 2 एग्स घ्या, एक उकळलेलं पाण्यामध्ये आणि एक न उकळलेलं. ओके, तर हे पण लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम आहे. तर हे कुठे तुम्हाला उदाहरण सापडणार नाही, पण लक्षात घ्या कसं आहे. हा बॉईल एग्ज आहे. ओके, ते बॉईल एग्ज मध्ये काय होईल, याला उकळल्यानंतर याचं सगळं मास जे आहे ते मास डिस्ट्रीब्युटेड द स्पेस अवेलेबल टू इट. ते सगळं मास युनिफॉर्मली याच्यामध्ये काय होईल, डिस्ट्रीब्युट होईल. लक्षात आलं का. आणि ह्याला जर तुम्ही स्पिन केलं तर तो स्पीडीली रोटेट होईल. काय होईल, तो स्पीडीली रोटेट होईल. त्याच्यामध्ये तुम्ही टॉर्क अप्लाय करा ते लगेच थांबेल सुद्धा. पण हे रॉ एग्ज आहे, कारण हे इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. एग्ज तुम्ही बघितलं असेल, बबल असतो आणि पुन्हा लिक्विड असतं. तर याला जर तुम्ही स्पिन करायचा प्रयत्न केला तर ते स्पिन होणार नाही, 2-3 राऊंड मारल्यानंतर थांबेल. आणि त्या स्पिनला जर तुम्ही टॉर्क अप्लाय करून थांबवायचा प्रयत्न केला तर ते लवकर थांबणार नाही. तर याचं मेन कारण आहे की याच्यामध्ये मास डिस्ट्रीब्युशन युनिफॉर्म असत नाही, तर हे नॉन युनिफॉर्म आहे. लक्षात घ्या, इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड आहे. आणि ह्याच्यामध्ये मात्र काय झालेलं आहे, मास डिस्ट्रीब्युशन युनिफॉर्म झालेलं आहे. तर ते पूर्ण पॅक कसा गोळा बनतो आणि त्याला राऊंड दिले की ते स्पिन होईल. इथे मात्र होणार नाही. बॉईल एग्स आणि रॉ एग्स, दिस इज ऑल्सो द एक्झाम्पल ऑफ प्रिन्सिपल ऑफ लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ओके, तर हे जरा सगळं व्यवस्थित एक्झाम्पल वगैरे बघा. पहिलं एक्झाम्पल काय बघा, कधी कधी परीक्षेमध्ये प्रश्न कसा विचारतात, स्टेट द प्रिन्सिपल ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम, गिव्ह देअर 2 एक्झाम्पल्स. तर आपल्याला एक्झाम्पल देता आले पाहिजे. तर पहिलं एक्झाम्पल काय आहे, अर्थ रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट. दुसरं काय, बॅले डान्सर. तिसरं, ड्रायव्हिंग अ स्विमर ऑन अ कॉम्पिटिशन. ज्याकडे स्पर्धा चालू असते, आता उगीच आपल्याला हाऊस म्हणून आपण 4 महिन्यांना उडी मारायची नाही, तर आपल्याला ते डेंजर होईल. हे कॉम्पिटिशन चालू असताना एखादा पट्टीचा पोहणारा ज्यावेळेस खूप उंचावरनं उडी मारतो त्यावेळेस तो हवेमध्ये ज्यावेळेस असतो त्यावेळेस त्याची बॉडी काय होते, रोटेट होते. अँग्युलर स्पीड इन्क्रीजेस, व्हाय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस. व्हाय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस, कारण तो माणूस त्यावेळेस काय करतो, आपले हात आणि पाय एकदम सगळे जवळ घेतो, म्हणजे बॉडी काय होते, कॉम्पॅक्ट होते. म्हणजे इनर्शिया कमी झाला की अँग्युलर स्पीड काय होईल, वाढेल. चौथं उदाहरण तुम्हाला काय देता येईल, समजा एखाद्या माणसानं दोन्ही हातामध्ये 2 जड वस्तू घेतलेल्या आहेत आणि अशा जड वस्तू घेऊन जर त्यानं जर हात लांब केले, अंतर वाढलं तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय होईल, इन्क्रीज होईल. आणि तो जर एखाद्या व्हील चेअरवर बसला असेल तर त्यानं रोटेशन घ्यायचा प्रयत्न केला तर त्याची अँग्युलर स्पीड काय असेल, कमी असेल. पण ज्यावेळेस त्यानं ते हात दोन्ही जवळ घेतले तर तिथं मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय होईल, कमी होईल आणि त्याची अँग्युलर स्पीड काय होईल, इन्क्रीज होईल. आणि हे 5वं उदाहरण खूप सोपं आहे, जे आपण घरी करू शकतो. ओके, तर या पद्धतीनं तर आपण आज इथे काय करूयात, थांबूयात. थँक्यू.